اے اللہ کے نبی، ہم یہاں کیوں رک گئے؟ سامنے تو صرف ویران وادی ہے۔ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو ان پر حکومت کرتی ہے، ملکہ بلقیس۔ اے درباریوں، مجھے ایک معزز خط ملا ہے کہ اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ میں اس پر پوری طاقت رکھتا ہوں۔ وہ حیران رہ جاتی ہے جب اسے اپنا تخت وہاں نظر آتا ہے۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ میری انگوٹھی لاؤ۔ خادمہ حیرت اور خوف سے کہتی ہے، اے میرے آقا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو ابھی وہ انگوٹھی آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ بڑی مچھلی اس انگوٹھی کو نگل لیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے عظیم پیشوا حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ صرف ایک بادشاہ نہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم، بیت المقدس، فلسطین میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موٹی نکال نکال کر لایا کرتے تھے۔ والشياطين كل بناء وغواص۔ سورۃ ساں کی آیت 37 سے 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے شیطانوں جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، ہر عمارت بنانے والے کو بھی اور غوطہ خور موتی نکالنے والے کو بھی۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی حکمرانی سنبھالی اور یروشلم کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا۔ یہ تھا تخت سلیمان، قدرت کا وہ شاہکار جس کی 6 سیڑھیاں محض راستہ نہیں بلکہ عجائب کا مجموعہ تھی۔ سونے کے شیر اور عقاب جو ساکت تھے مگر حکم الہی سے حرکت میں آنے کو بے قرار۔ جب اللہ کا یہ برگزیدہ نبی قدم بڑھاتا تو بے جان دھاتیں بھی تعظیم میں جھک جاتی۔ ہر قدم پر ایک نیا معجزہ، ہر سیڑھی پر ایک نئی ہیبت۔ آسمان سے سورج کی تپش کو روکنے کے لیے پرندوں کا لشکر فضا میں صف بستہ ہو جاتا۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام کا لشکر سفر پر تھا۔ یہ کوئی عام فوج نہ تھی، اس میں انسانوں کے جری جوان، جنات کے طاقتور ہیولے اور فضاؤں میں پرندوں کے جھنڈ شامل تھے۔ زمین ان کے جاہ و جلال سے کانپ رہی تھی۔ چونٹیوں کا ایک قافلہ تیزی سے اناج کے دانے لے کر جا رہا ہے۔ ایک بڑی چونٹی گھبرا کر ایک اونچے پتھر پر چڑھتی ہے اور سامنے سے آنے والے موت کے طوفان کو دیکھتی ہے اور اپنی قوم سے کہتی ہے، اے چونٹیوں، جلدی کرو، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اچانک سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں چونٹی کی وہ ننھی سی پکار گونجتی ہے۔ وہ ہاتھ بلند کرتے ہیں، ٹھہر جاؤ، اے لشکری سلیمان، یہیں رک جاؤ۔ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ اے اللہ کے نبی، ہم یہاں کیوں رک گئے؟ سامنے تو صرف ویران وادی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے نیچے زمین کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں دھول اور پتھر نظر آ رہے ہیں، مگر میرے رب نے مجھے ان ننھی چینٹیوں کی پکار سنائی ہے جو تمہارے قدموں تلے کچلے جانے سے ڈر رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نیچے اترتے ہیں اور چیونٹیوں کو محفوظ طریقے سے اپنے بلوں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے آہستہ سے اس ننھی مخلوق کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اٹھایا، جہاں وہ پوری کائنات کے شہنشاہ کے سامنے ایک ذرے کی مانند لگ رہی تھی۔ یہ گفتگو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ حضرت سلیمان، ہم چھوٹی قوم ہیں، شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نرم اور شفیق لہجے میں چیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے شاہ مور، تو نے اپنے لشکروں کو کیوں کہا کہ سلیمان آ رہا ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ کیا میں نے کوئی ظلم کیا؟
क्या मेरे लश्कर ने तुम्हारी बस्ती को पामाल किया? शाह मोर, चींटियों का बादशाह ने पुरअज़्म आवाज में जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हमने आपसे और आपके लश्करों से कोई जुल्म नहीं देखा। आपकी तो हुक्मरानी इंसाफ और अदल पर मबनी है, लेकिन आपके घोड़ों की टापें जब जमीन पर पड़ती तो हम सब उनके नीचे आकर हलाक हो जाते। इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि वो अपने घरों में घुस जाएं और हलाक होने से बच जाएं। मैंने उनकी जानों की हिफाजत के लिए ये बात कही थी। क्या तुम भी ऐसी शफकतें उन पर करते हो? क्या तुम्हारी हुक्मरानी में भी इतनी रहमत है? शाह मोर, चींटियों के बादशाह ने फख्र और आजिज़ी के साथ जवाब दिया, जी हाँ, ऐ अल्लाह के नबी, उनकी खुशी से मेरी खुशी है और उनके गम से मेरा गम। मैं उनका बादशाह हूँ और बादशाह का फर्ज है कि वो अपनी रियाया की हिफाजत करे। अल्लाह ताला ने इसी वास्ते मुझको उन पर बादशाह बनाया है ताकि मैं उनकी देखभाल करूं और उनके दुख दर्द में शरीक रहूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस नन्ही मखलूक की हिकमत और दानिश पर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि अजमत सिर्फ ताकत और लश्करों में नहीं बल्कि दिल की वुसअत और अक्ल व दानिश में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शाह मोर से इजाजत चाही। उन्होंने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और कहा, परवरदिगार, तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अजमत व बुजुर्गी के लायक है। तेरी हर तख्लीक में हिकमत और निशानी है। ये था वो अदल सुलेमानी जहां कायनात के ताकतवर तरीन बादशाह ने एक नन्ही सी चींटी की जिंदगी को भी अहमियत दी। जब तमाम चींटियां अपने बुलों में महफूज हो गईं, तभी लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। ये वाकया सूरह नमल की आयत 18 और 19 में मौजूद है। फिर एक दिन एक परिंदा हुदहुद गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सिर्फ इंसानों का मस्कन न था, बल्कि वहां परिंदों की भी हाजिरी होती थी। हर परिंदा अपने फराइज से बाखबर था, लेकिन आज सफ़ों में एक जगह खाली थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़र एक खाली जगह पर पड़ती है जहां हुदहुद को होना चाहिए था। क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो कहीं गायब है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा अगर वो मेरे सामने कोई वाज़ेह दलील पेश न करे। अचानक दूर से एक छोटा सा परिंदा हुदहुद उड़ता हुआ आता है और हाँफते हुए कहता है, ए अल्लाह के नबी, मैं वो खबर लाया हूँ जो आपके इल्म में नहीं। मैं सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। कहो, क्या देखा तुमने? मैंने वहाँ एक औरत देखी जो इन पर हुकूमत करती है, मलका बिल्कीस। उसे हर तरह की नीमतें दी गई हैं और उसका तख्त बहुत अजीमुशान है। मगर ए नबी, मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके आमाल उन्हें खूबसूरत बनाकर दिखाए हैं। हम अभी देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। सुलेमान अलैहिस्सलाम गहरी सोच में डूब जाते हैं। फिर एक कागज और कलम मंगवाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा जिसकी इब्तिदा इन अल्फाज से थी जो रहती दुनिया तक बरकत का जरिया बन गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये खत ले जा और उनकी तरफ डाल दे। फिर जरा हट कर देख कि वो उसका क्या जवाब देते हैं। ये महज एक खत न था, बल्कि एक सल्तनत की तरफ से दूसरी सल्तनत को तौहीद की दावत थी। अब देखना यह था कि सबा की मलका इस दावत का जवाब तलवार से देती है या सजदे से। सबा की मलका, जिसकी ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे, आज एक छोटे से खत को देखकर हैरान थी। ये खत किसी आम बादशाह का न था, बल्कि उसमें एक ऐसी खुशबू और रौब था जो बिल्कीस ने पहले कभी महसूस न किया था। ए दरबारियों, मुझे एक मुअज़्ज़िज़ खत मिला है। मुअज़्ज़िज़ खत? मलका आलिया, इसमें ऐसा क्या लिखा है? ये खत सुलेमान की तरफ से है और इसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इसमें लिखा है, तुम अपनी सुल्तनत पर गरूर ना करो, इस्लाम कबूल कर लो और मेरे पास आ जाओ। मलका आलिया, हम बड़ी ताकत वाले और सख्त लड़ने वाले लोग हैं। हम किसी के सामने सर क्यों झुकाएं? हुक्म दीजिए, हम अभी लश्कर तैयार करते हैं। बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। वो भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें कुछ कीमती तहाइफ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे कासिद वहाँ से क्या जवाब लेकर आते हैं।
اگر وہ محض ایک دنیادار بادشاہ ہوا تو تحفہ قبول کر لے گا، لیکن اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو وہ کچھ اور ہی چاہے گا۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان کی طاقت کو سونے چاندی سے تولنا چاہا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سلیمان کے پاس وہ خزانے ہیں جن کا مقابلہ زمین و آسمان کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ اب مقابلہ تحفوں کا نہیں بلکہ حق اور باطل کا تھا۔ ملکہ بلقیس کے قاصد دنیا کی بیش بہا دولت لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تاکہ ان کے دل کو جیت سکیں یا کم از کم انہیں جنگ سے روک سکیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے پاس ہواؤں کا تخت ہو اسے زمین کے ٹکڑوں کی کیا حاجت۔ اے عظیم بادشاہ، ہماری ملکہ نے آپ کی شان کے لائق یہ ناچیز تحائف بھیجے ہیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ بے بس ہوں گے۔ قاصد اپنا سامان سمیٹ کر تیزی سے واپس جاتے ہیں۔ قاصدوں نے جان لیا کہ سلیمان کو سونا چاندی نہیں بلکہ حق کی سربلندی چاہیے تھی۔ اب سبا کی ملکہ کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو اپنی انا کو بچائے یا سچائی کے سامنے سر جھکا دے۔ اے ملکہ، وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، ہم نے وہاں وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جنات ان کے حکم پر سمندروں سے موتی نکالتے ہیں، پرندے ان پر سایہ کرتے ہیں اور ہوائیں ان کے تخت کو اڑاتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے تحائف کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ عظمت والے ہیں اور نبوت سے سرفراز ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں خود سلیمان کے دربار میں جاؤں گی اور ان کی اطاعت کروں گی۔ تیاری کرو۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو چکا ہے کہ ملکہ آ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بلقیس کو اللہ کی دی ہوئی قدرت کا ایک اور نمونہ دکھایا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ عظیم الشان تخت جو میلوں دور یمن کے ٹلوں میں قفل بند تھا ان کے دربار میں موجود ہو۔ اے اللہ کے نبی، ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے دربار کی طرف آ رہی ہے۔ اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لائے؟ میں اسے آپ کے اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، میں اس پر پوری طاقت رکھتا ہوں۔ میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ بلقیس کا وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ بلقیس دربار میں داخل ہوتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے جب اسے اپنا تخت وہاں نظر آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اسے اپنے خاص محل کی طرف لے جاتے ہیں جس کا فرش شفاف شیشے کا ہے اور اس کے نیچے پانی اور مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ سامنے گہرا پانی ہے۔ اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہوں۔ اے بلقیس، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا صاف شفاف فرش ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سورج کو پوچھ کر۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک سلطنت نے دوسری سلطنت کو فتح نہیں کیا تھا بلکہ حق نے باطل کو مٹا دیا تھا۔ بلقیس نے وہ تخت پا لیا تھا جو کبھی چھینا نہیں جا سکتا، یعنی ایمان کا تخت۔ روایات بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جب بھی طہارت کے لیے جاتے تو اپنی وہ خاص انگوٹھی اتار دیتے۔ ایک دن تقدیر نے اپنا فیصلہ سنایا۔ آزمائش کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ایک قابل اعتماد خادمہ امینہ سے کہا، یہ انگوٹھی میری واپسی تک تمہارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ سلیمان اندر چلے جاتے ہیں۔ چند لمحوں بعد ایک طاقتور اور شریر جن جس کا نام سخر بتایا جاتا ہے سلیمان کا ہمشکل بن کر خادمہ کے پاس آتا ہے۔ بہروپیا جن سلیمان کی آواز اور روب کی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، میری انگوٹھی مجھے واپس کر دو، مجھے دربار میں جانا ہے۔ خادمہ دھوکہ کھا جاتی ہے
और अंगूठी उसके हवाले कर देती है। जिन उसे पहनते ही सीधा तख्ते सुलेमानी पर जा बैठता है। असली सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और खादमा से अंगूठी मांगते हैं। मेरी अंगूठी लाओ। खादमा हैरत और खौफ से कहती है, ऐ मेरे आका, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं तो अभी वो अंगूठी आपके हवाले कर चुकी हूँ। आप तख्त पर जाकर बैठ भी तो गए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम चूक जाते हैं। वो तेजी से दरबार की तरफ जाते हैं। मगर पहरेदार उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं क्योंकि तख्त पर उनका हमशक्ल बैठा है। रुक जाओ, तुम कौन हो? बादशाह तो पहले ही अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की मशीयत देखिए। हवाओं का बादशाह, जिन्नात का हाकिम, आज अपने ही महल के दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया गया। वो जिन सुलेमान के रूप में तख्त पर बैठ गया और यही वो बेजान जिस्म, जसद था जिसका जिक्र कुरान करता है। सुलेमान जान गए कि ये उनके रब की तरफ से एक आजमाइश है। ऐ मुसाफिर, अगर तुम हमारे जाल उठाने में मदद करोगे तो शाम को हम तुम्हें मजदूरी में 2 मछलियां दे देंगे। ऐ मेरे रब, तेरी रजा में मेरी रजा है। मैं तेरे हर फैसले पर शाकिर हूं। चालीस दिन गुजर चुके हैं। तख्त पर बैठा हुआ जिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह फैसले न कर सका और उसका राज फाश होने लगा तो वो डर कर भागा और उसने अंगूठी समंदर में फेंक दी। जहां एक बड़ी मछली उस अंगूठी को निगल लेती है। जुल्मत की रात कितनी ही तवील क्यों न हो, सहर की करन आखिर फूकती है। ये तुम्हारी मजदूरी है। 40वें दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को मजदूरी के बदले एक मछली मिली। वो उसे लेकर अपनी झोंपड़ी में आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही मछली का पेट चाक करते हैं, अंदर से एक जानी पहचानी सुनहरी चमक उभरती है। ये वही महर सुलेमानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छिलक पड़ते हैं और फौरन सजदे में गिर जाते हैं। सुभान अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे छीन ले, मेरी तौबा कबूल फरमा। सुलेमान वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनते हैं। इसी लम्हे तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान से परिंदों का गोल तेजी से नीचे आता है और उनके सर पर साया कर लेता है। जमीन फटती है और मती जिन्नात उनके कदमों में आ गिरते हैं। और यूं अल्लाह ने अपने महबूब नबी को उनकी सल्तनत वापस लौटा दी। परिंदे, जिन्नात और हवाएं सब जान गए कि उनका असली आका लौट आया है। हर कमाल को जवाल है और हर जानदार को मौत का जायका चखना है। लेकिन कायनात के उस अजीम तरीन बादशाह की मौत भी किसी आम इंसान जैसी न थी। मस्जिद अक्सा की तामीर जारी थी और सुलेमान जानते थे कि अगर जिन्नात को उनकी मौत का इल्म हो गया तो वो काम अधूरा छोड़कर भाग जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत नाजिल हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जान अपने रब के हवाले कर दी। मगर अल्लाह का करम देखिए, रूह परवाज कर गई लेकिन जिस्म उसी जाहो जलाल के साथ लाठी के सहारे खड़ा रहा। जल्दी हाथ चलाओ, सुलेमान हमें देख रहे हैं। जमीन से एक छोटी सी मखलूक निकलती है और लकड़ी को अंदर से खाना शुरू कर देती है। दिन गुजरे, महीने बीत गए, यहाँ तक कि कुरान ऐलान करता है, सूरह सबा आयत 14, फलम्मा कदैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द तअकुलु मिन सअतहु। फिर जब हमने उन पर मौत का फैसला नाफिज कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत का पता न दिया, मगर जमीन की दीमक ने जो उनके असा लाठी को खा रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज क्रैक के साथ लाठी अंदर से खोखली होकर टूट जाती है। सुलेमान का जिस्म मुबारक जमीन पर गिर जाता है। जिन्नात के हथौड़े जमीन पर गिर जाते हैं। सब खामोश हक्का बक्का रह जाते हैं। वो तो इंतकाल कर चुके हैं, हम किसके डर से काम कर रहे थे?
जन्नात को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तब जन्नात पर यह हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस काम में मसरूफ न रहते। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है।